ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಣನ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ ಸ್ವಾಮಿನ अपमश्रमस्तवं मे गणन्दाय विद्महे वरदन्धाय धीमहि तन्नो धन्यो प्रचोदयात् तस्मै सोहो गणोदिमावाहयामि स्वाहा गणोदिमावाहयामि परमस्वाहा महागणोदिमावाहयामि महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नमयि सिंहासनं समर्पयामि वादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि अस्तारण्योः अर्जुनकेः आचमनं समर्पयामि नवायामि स्नानम् ओम नमः गणेशोत्पामा सुरकर्मं कवीनां नरते तत्क्रियते किञ्चनादे महावर्गं कंठप्रमक्षात् अभिक्षानो वंदारमानान्तके भोजनृते सखीनां अणं भोजनस्तत्तशस्तावक्ते सदावजाराय स्मरान ओम गंगावाय महागणपते नमः सोदिकेनानन्तरे शुद्धाय परं समर्पयामि आजम्याधंतरे वनेवनं प्रविष्माणिं एकं नमस्तेजाः समेतार्थे ओम अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिह वक्ष्येषिं दिव्यगन्धां धारयामि अक्षतप्राक्षताय मेधात्वक्षतामत्यं तृतरगामनन्दादर्शनक्षताम् अलङ्कारार्थ अक्षतां समर्पयामि शोभां पुष्पं वेद पुष्पवां हृदावां दशमां भवति चन्द्रवावां पुष्पं पुष्पवां हृदावां दशमां भवति पुष्पमालिकानि समर्पयामि तथा पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखा जन्मः वीडियो है ॐ धनङ्गत्वेनामतावाय महागणपतये नमः नामपूजां जकारयिष्ये ओम मुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजाननाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्राय केतवे नमः गणनाथक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः कुमारगुरवे नमः वरामोषकावाहनाय नमः तस्थदाय नमः प्रसन्नात्मने नमः सर्वासिद्धिवरप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणपतये नमः आर्गनामभूजानिन्दवदिव्यचरणारविन्दयोः समर्पयामि काले धूपः वनस्पतेरदात्मन्मगन्धाभ्यो गन्धोक्षमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं ददग्रश्यताम् साङ्गाय सायुधाय सर्वालङ्कारोयुधाय श्रीमन्महागणपतये नमः धूपमाग्रापयिष्ये ॐ यत्परशं विदधः कविताब्जकल्पजन् धूपमाग्रापयामि धूपादीपानन्तरे आगमनं द्रवयामि आगम्यानन्तरे प्रत्यक्षतैलदीपं दर्शयामि तङ्गत्वेनावाय नमः गणपतये नमः ॐ तदङ्गत्वेनामता महागणदेवता पूर्णगणद्वारा देवेभ्यः
सविता देवतां गायत्र्यां प्रोक्ष्य हरिहिंदयामि कामधेनो सर्वोमेदेन्द्रां दर्श्य अमृतोऽमृते स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा आज्ञानाय स्वाहा आमृताय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा सांगाय दायिदाय सर्वालङ्कारपूजिताय श्रीमन्महागणपतये नमः नैवेद्यार्थे ॐ विश्वामित्रार्षिषेदविदादेवतां गायत्र्यां प्रोक्ष्यामि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा रमणाय स्वाहा देवेभ्यः ब्रह्मणे स्वाहा सर्वालङ्कारपूजिताय महागणपतये नमः नैवेद्यार्थे ब्रह्मापराणि महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ परमात्मने नमः द्वितीयात्मने नमः प्राणाय भूतात्मने नमः महानैवेद्यं निवेदयामि भोगे पदार्थाय ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां क्रमकराम्बूलानि महानैवेद्यं निवेदयामि हिरण्यगर्भाय नमः तोरणपुष्पदक्षिणां समर्पयामि गणपतये नमः निर्विघ्नं कुरु सर्वदा महागणपतये नमः अत्यधिका पुण्यप्रवृत्तिद्वारा पूजा ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪ ಅವ್ರ ನಡೆಸಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ದೀಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಪೂಜೆ ಪಡೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆರತಿ. ಅದೇ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಆರತಿ. ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಣ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೊಡೋಣ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಪೂರ. ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡಬ್ಬ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇವುಗಳನ್ನ arrange ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಪುಣ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವಾತ್ರಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಲಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋಧಂದೇವ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸಾಂಗಾಯ ತಾಯಿದಾಯ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರೋಹಿತಾಯ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನೀರಾಜನಾನಂತರೇ ಆಚಮನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ आगम्यानन्तरे परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवतारक्षां दृता गृह्णामि सर्वत्र रक्षां दृता गृह्णामि तदङ्गत्वेन ॐ शोभां पुष्पं वेद पुष्पवां गजावां विजमान् भवते चन्द्रवामान् विष्णुं पुष्पवां गजावान् विजमान् भवते ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಸುತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಮಾಡೋದು. कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा ज्ञानगुणवा हृदयसोवात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಕಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. आविन्दनगन्नादा यावत् पूजावराजकं तावत् पूजावेन इन्द्रेषं धनिन्द्रान् आयुधानदेवः सर्वोपचारपूजार्थे अक्षरान् समर्पयामि धनपतये नमः सदादौ अस्तु जगदीशं सरसर्वदा सर्वाविघ्नहरो भव सङ्कटं मे निवारय अनङ्गत्वेन महागणपतये नमः सादप्तदेवं सादौ अस्तु सर्वगत्वेन ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಬಿಡಿ.
ಕರ್ಪೂರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವರೇ ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ನಿಂತು चंद्राप्रभासं धुंदिं शिवं लोके रेवधारां कामोदारणे आदित्यवर्णे तमसोदिजातो वरत्पतरक्षोदबिल्वः तस्यपरां देवस्कक्षेत्रच्छनिनाथः ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ. ಹಾಂ ಅದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಬಾ. ಚೇರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯೋಗಾನಂದಜಿರು ಬಂದರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಓಂಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ. ಆಯಿತು. ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈಕ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮೇಡಮ್. ತೆಗಿರಿ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ತೆಗಿರಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಂಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಂಡೆ ಇರೋದು ಈಸ್ಟ್ಗೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ವ? ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ನನ್ನಿವಾಳ ಏಕಶಿಲಾ ಅದು. ಬಂಡೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟು. ಹಾಂ, ಬಂಡೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸೈಟು. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡೆನೇ ಇರೋದು. ಇದು ಪೂರ್ವನಾ? ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ. ಫೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ.
ಇದು ಫೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ, ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 280 ಅಡಿ ಇರುವಂಥ ಬಂಡೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೈಟು ಇದೇ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಂದುರ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾವಂದುರ್ಗ ಫಸ್ಟು, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಧುಗಿರಿ ಫಸ್ಟ್, ಮಧುಗಿರಿ ಸಾವಂದುರ್ಗ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಇರು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. 60 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಂ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಕೌಮಾರ್ಯೇ ನಮಃ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಕೌಮಾರ್ಯೇ ನಮಃ ವಾರಾಹ್ಯೇ ನಮಃ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ನಮಃ ಇಂದ್ರಾಣಿಯೇ ನಮಃ ಚಾಮುಂಡಾಯೇ ನಮಃ ಹರೇ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಗಂಗೆ ಕಡೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಗೆ ಆಚೆಗೆ ಪೂರ್ವ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ATG ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ATG 12 ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ದರ್ಪಣಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಶುಭಕರ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾದ ವಚನ. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಕ್ಕದ ಇಡ್ರಪ್ಪ. ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟೀ ಕಡೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಕಡೆ. ವೈರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈರ್ ಇಲ್ಲ, ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ. ಓಂ ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಶ್ರಿತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣಿ. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೋದರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಸೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವೆಬ್ಸೈಟು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಯೋಜನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಯಾವುದು ಆ ಕಾಳಿ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1847. ಅದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. 1847ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳಿಯ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಷೋಡಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು 1877. ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 1897ಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೇದಾಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅದರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದರ 75ನೇ ವರ್ಷ, ಅದರ ಶತಮಾನ, ಈ 4 ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಳಸವಿಟ್ಟಂತೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಕಾಳಿಯ ಪೂಜೆ, ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಆಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನಿವಾಡ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನಿವಾಡ, ಆ ಜಾಗ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ 10 ಹಲವು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ. ಈ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ದೈವಿ ಕೃಪೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಗವತಿಯ ಕೃಪೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೂಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದವರು, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೋದರ ಯೋಗೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ, ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಾಧು ವರ್ಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೂಡ ಕಾಳಿಯ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೂರ್ವ ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿ ಅವಳೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾಗ, ಈ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾಗ. ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ, ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ, ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಭವತಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭವತಾರಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಮಹಾಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಸೋದರರು ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಇದೇ ಭಕ್ತಿ, ಇದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನುವ 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ.
नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमोषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ತುಮಕೂರು, ನಮ್ದು ತಗ್ಗೇಡಿ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಮಾನಂದರು ಹೌದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪವಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಪವಿತ್ರಂ ಜೀವನಂ ತಥಾ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿಮ್ಮ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? 14 ಲೋಕಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಥ ಕಾಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವಚನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಇರೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ವಿನಯನೇ ನೆನಪಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಂತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ನಾಳೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ. ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಭೂಷಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ? ಮರ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ದಿನೇಶ್, ಈ ಕಡೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ